안녕하세요 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 한 주를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 61 Unburnable, Impossible 안 탄다고요? 말도 안 돼 라는 제목으로 말씀 나누었고요. 오늘은 Unit 62 Don't touch her 그녀를 만지지 마세요 라는 제목으로 잠언 6장 29절 말씀을 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 오늘은 한 절 말씀이라서 조금 짧은데요. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작할게요. So is he who goes in to his neighbor's wife. Whoever touches her will not be unpunished. So is he who goes into his neighbor's wife. So do I라는 표현 아시죠? 나도 마찬가지다. 여기서는 so is he, 그도 마찬가지인 것이다 라는 표현인데요. 그러면 어떤 사실이 마찬가지인지를 알기 위해서 우리 지난 시간에 했던 말씀 잠깐 복습을 할게요. 27절, 28절 말씀에 사람이 불을 품에 품고야 어찌 그 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고야 어찌 그 발이 되지 아니하겠느냐라는 말씀이었거든요. 여기서 바로 이어야 되죠. 그도 마찬가지다. 자, 그러면 그가 어떤 사람인지 후 이하가 설명할 텐데 그 사람도 역시 위험한 불을 품에 품고 또 숯불을 밟고 있기 때문에 옷이 타고 발이 되는 상황으로 갈 것이다 라는 이야기를 해주고 싶은 거죠. 자, 후 이하를 볼게요. Goes in to his neighbor's wife. 그의 이웃의 아내에게 goes in, 들어가는 사람. 좀 막연한 표현 같지만 그의 이웃의 아내에게 들어갔다라는 말은 이웃의 아내에게 일단 왜 들어갑니까? 상황 자체가 이상한 건데 그의 이웃의 아내와 부적절한 관계를 맺는 상황임을 나타내주고 있는 표현이에요. 자, 그래서 그의 이웃의 아내에게 부적절하게 들어가는 그 사람에게도 역시 마찬가지다. 그 원리는 똑같이 적용이 된다라는 말이죠. Whoever touches her will not be unpunished. Whoever라는 단어는 뭐뭐하는 사람은 누구든지 그런 뜻이죠. 그래서 touches her, 그녀를 만지는 사람은 누구든지 will not be unpunished. 자, 어떻게 되지 않을 것이다? unpunished라는 말은요, punish가 벌을 주고 처벌하다라는 말인데 지금 부정접두어와 수동태까지 되어서 unpunished 하면은 처벌받지 않는, 이렇게 해석을 해야 되는 거죠. 그래서 다시 해석을 해보면 그녀를 만지는 사람은 누구든지 처벌을 받지 않게 되지 않을 것이다. 이중 부정은 강한 긍정이잖아요. 그래서 결국은 처벌을 받게 될 것이다 라는 말을 강조하고 있는 거죠. 자, 그러면 짧은 단위로 나누어서 연습을 하도록 할게요. 제일 짧은 단위로 So is he who goes in to his neighbor's wife. Whoever touches her will not be unpunished. 좀 더 긴 단위로 So is he who goes in to his neighbor's wife. Whoever touches her will not be unpunished. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. So is he who goes in to his neighbor's wife. Whoever touches her will not be unpunished. 개역 한글 말씀 읽어볼게요. 남의 아내와 통간하는 자도 이와 같을 것이라. 무릇 그를 만지기만 하는 자도 죄 없게 되지 아니하리라. 영어와 비교를 해보시는데요. 처음에는 약간 순서가 틀려요. 남의 아내와 통간하는 자도 who goes into his neighbor's wife 이와 같을 것이라. So is he. 무릇 그를 만지기만 하는 자도 whoever touches her 죄 없게 되지 아니하리라. will not be unpunished. 다시 한번 들어보겠습니다. So is he who goes in to his neighbor's wife. Whoever touches her will not be unpunished. 다음은 BB 버전.
So it is with him who goes into his neighbor's wife, he who has anything to do with her will not go free from punishment. So it is with him who goes into his neighbor's wife. So it is with him 이라는 표현은요, 그에게도 그렇다. 이렇게 해석하는 겁니다. 그에게도 그것은 그런 것이다. 그러면 그가 누군데요? who 이하에 설명을 하죠. goes into his neighbor's wife. 자, 아까랑 똑같아요. 그의 이웃의 아내에게 들어가는 자에게도 똑같이 그 원리가 적용이 된다. 즉, 그 옷이 불에 탈 것이고 발이 데일 것이다 라는 말이죠. He who has anything to do with her 까지 끊고 he who라고 하는 표현은 뭐뭐 하는 사람이죠. those who가 뭐뭐 하는 사람들이고 자, 그러면 어떤 사람? has anything to do with her. anything 대신에 something을 쓸 수도 있는데요. 여기는 좀 더 강조하기 위해서 anything을 쓴 거죠. 그래서 have something to do with 하면은 뭐뭐와 연관이 있다, 관련이 있다라고 하는 중요한 표현이에요. 그래서 그녀와 연관이 있는, 관련이 있는 사람은 우리 그런 얘기 하잖아요. 아, 쟤는 쟤랑 something이 있어. 이렇게 뭔가가 있다라는 얘기죠. 조금 우회적으로 표현한 것이지 역시 부적절한 관계를 나타나고 있는 것 같아요. 왜냐하면 여기서 지금 her는 그 이웃의 아내잖아요. 그 이웃의 아내와 뭔가 연관이 있고 관련이 있는 사람은 will not go free from punishment. go free from 하면은요, 뭐뭐에서 벗어나다, 자유롭다라는 뜻이 되겠죠. 처벌, punishment. 처벌로부터 자유롭지는 못할 것이다. 처벌로부터 벗어나서 다닐 수는 없을 것이다. 이렇게 해석을 하면 되겠죠. 어떤 사람이요? 그녀와 뭔가 연관이 있고 관련이 있는 사람은요. 이해되시죠? 자, 그러면 또 연습을 합시다. 먼저 짧은 단위로 So it is with him who goes into his neighbor's wife. He who has anything to do with her will not go free from punishment. 좀 더 긴 단위로 So it is with him who goes into his neighbor's wife. He who has anything to do with her will not go free from punishment. 전체 말씀 듣고 연습할게요. So it is with him who goes into his neighbor's wife. He who has anything to do with her will not go free from punishment. 영어와 비교해서 들어보세요. 남의 아내와 통간하는 자도 who goes into his neighbor's wife 이와 같을 것이라. So it is with him. 무릇 그를 만지기만 하는 자도 he who has anything to do with her 죄 없게 되지 아니하리라. will not go free from punishment. 다시 한번 들어보겠습니다. So it is with him who goes into his neighbor's wife. He who has anything to do with her will not go free from punishment. 버전별로 비교해서 볼게요. 웹 버전에서는 so is he, 그도 마찬가지다 라고 했고요. BB에서는 so it is with him, 그에게도 그렇다 라고 표현을 한 거고요. 다음은 who goes into his neighbor's wife. 이거를 BB에서는 who goes into his neighbor's wife. 똑같죠? neighbor를 미국식으로 썼느냐, 영국식으로 썼느냐의 차이인 것 같아요. 그 다음, whoever touches her. 이거를 he who has anything to do with her. 그녀를 만지는 사람은 누구든지 요거를 그녀와 어떤 관계를 가지고 있는 사람은 이렇게 표현을 한 거고 will not be unpunished. 처벌을 받을 것이다. 처벌을 받지 않게 되지 않을 것이다 라는 말을 will not go free from punishment. 처벌에서 자유롭지 못할 것이다 라고 표현을 한 것입니다. 그러면 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘의 제목은 Don't touch her. 그녀를 만지지 마세요. 우리 예전에 Don't hug her 이런 것도 있었죠. Don't hug her. 그녀를 안지 마세요. 그런데 그때는 그녀를
앉지 말라고 했다는 얘기는 의도적으로 그녀를 안는 거잖아요. 근데 오늘은 그녀를 만지지 마세요. 요거는 의도가 없는 것은 아니지만 그래도 이렇게 허깅하는 것보다는 좀 약해 보이지 않나요? 아닌가? 그냥 툭 만지는 걸 수도 있잖아요. 그런데 역시 처벌이 된다라고 오늘 말씀은 강조를 하고 있죠. 여성의 신체를 만져서 지금도 법정 싸움을 하시는 분들이 많이 있는 걸로 알고 있어요. 본인은 의도가 없었다고는 하나 한 가정이 풍지박산이 나는 상황까지 가는 거죠. 그리고 오늘의 말씀은 그 대상이 단순한 음란한 여인이 아니라 남의 아내라고 이야기를 하고 있어요. 이런 걸 간통이라고 하죠. 간통이 죄가 아니다라고 주장하시는 분이 있습니다만 성경적으로는 명백히 죄입니다. 큰 죄예요. 왜냐하면 한 가정을 파괴할 수 있는 일이니까요. 그리고 저는 오늘 하나 더 말씀을 드립니다. 젊은 친구들을 위해서요. 남의 아내를 만지면 안 되지만 미래에 남의 아내가 될 수 있는 여성도 함부로 만지면 안 된다고 생각합니다. 너무 보수적으로 보이나요? 성적 행위의 기쁨은 부부 관계에서 만끽할 수 있도록 하나님이 디자인해놓고 만들어 놓으신 아름다운 것이에요. 그를 통해 새로운 생명도 주시는 거고요. 그래서 그 부부 관계를 깨는 외도가 용납될 수 없는 거죠. 그리고 하나 더, 좋은 의도라고 하면서 습관적으로 이성에게 스킨십을 시도하는 것도 안 좋은 겁니다. Don't touch her. 그녀를 만지지 마세요. Let God touch your heart. 하나님이 우리의 상한 마음을 만지도록 기도하시고 남의 아내와 부적절한 관계를 맺는 것이 얼마나 위험한 것인지는 앞으로 계속 설명드릴 겁니다. 부적절한 관계뿐만 아니라 부적절하게 만지기만 해도 죄 없이 되지 않는다는 말씀을 기억하면서 우리가 성적으로 조금 더 거룩하고 하나님의 뜻에 맞는 그런 생각과 행동을 하는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 그럴 때 우리 가정도 살고 우리 사회와 국가도 더 건강하게 발전할 수 있으리라 믿습니다. 오늘도 수고 많으셨고요. That's all for today. 오늘은 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다. So it is with him who goes into his neighbor's wife. He who has anything to do with her will not go free from punishment.